हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ठीक ठाक हो? होप कि सारे होमवर्क प्रॉपरली कर रहे होंगे तो ठीक ठाक होंगे। चलो जी, अज का आप टॉपिक करते हैं। पहला एज यूजल पिछले टॉपिक नाल थोड़ा जिहा कोरलेट कराउणा। पिछले लास्ट दे विच आपां जिहड़ा कीता सी ओह की सीगा, इलैक्ट्रोकैमीकल सीरीज़ कीती सी। इलैक्ट्रोकैमीकल सीरीज़ दे विच तुहानूं दस्सिया कि दो टाइप दे अपने कोले पोटैंशियल हुंदे ने। एक रिडक्शन पोटैंशियल हुंदा, एक ऑक्सीडेशन पोटैंशियल हुंदा है। ओनली रिडक्शन पोटैंशियल दे बेसिस दे उपर सारे एलीमेंट्स की वैल्यू फाइंड करके आपां इलैक्ट्रोकैमीकल सीरीज़ बनाई सी। मूविंग डाउन इंक्रीजिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जिहदे च आया सी, जिहदियां च एप्लीकेशन भी कीतियां सी। ओह सारा तुहानूं होप कि सब नूं क्लीयर होएगा जी। हुण अगे चलदे हां। इस इलैक्ट्रोकैमीकल सीरीज़ दे विचों आपां नूं एक चीज़ आपां ईजली जिहड़ी फाइंड कर सकते हैं, ई नॉट सैल। याद रखियो, जदों भी मैं ई नॉट की गल करूँगा तो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होणगियां, मतलब STP के उपर 1 मोलर कंसनट्रेशन के उपर वैल्यूज़ होणगियां। जदों ई नॉट की गल करूँगा तो ई नॉट सैल किवें फाइंड आउट हुंदा? इक्को ही मैथड है। वो की हैगा? ई नॉट कैथोड का माइनस ई नॉट अनोड का। हाँ जी, हुण सिंपल जी गल है कि पॉसीबल नहीं कि तुहाडा टैंपरेचर जिहड़ा हैगा नॉर्मल रहे या स्टैंडर्ड रहे। कुछ करिएक्शनस होणगियां नॉर्मल तो चेंज होके टैंपरेचर तां ही प्रोसीड करनगियां, तां तुहाडा टैंपरेचर चेंज हो जाऊगा, प्रैशर चेंज हो जाऊगा। तो हो सकता है कई रिएक्शन दे विच तुहाडीआं कंसनट्रेशन टर्म भी चेंज हो जाण। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम साइंटिस्ट को आ गई कि इस केस दे विच ई नॉट किवें फाइंड करांगे। स्टैंडर्ड तो रहा नहीं, तो फिर की आया उस केस दे विच आपां एक साइंटिस्ट आया नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट साइंटिस्ट आया, उन्हें अपनी एक इक्वेशन दिती जिन्हों नर्स्ट इक्वेशन के नाम नाल आपां जानते हैं, जिन्हें इस प्रॉब्लम नूं हैंडल किया। वो कहता चाहे कोई मर्जी टैंपरेचर हो जाए, कोई मर्जी प्रैशर हो जाए, कोई मर्जी जिहड़ी कंसनट्रेशन होवे, तो मेरी एक इक्वेशन वो की सीगी, नर्स्ट इक्वेशन की कहता ई सैल फाइंड आउट होगा जी। हुण ई नॉट नहीं होगा, कहता ई सैल का रिलेशन बन जाऊगा जिहदे नाल जिहड़ा डिस्टरबेंस होया वो कवर हो जाएगा। ई सैल इज इक्वल टू कहता ई नॉट सैल माइनस 0.06 अपॉन N लॉग अनोड की कंसनट्रेशन मोलर कंसनट्रेशन। जिथे भी स्केयर ब्रैकेट मैं यूज़ करदा, इट मीनस वो कंसनट्रेशन रिप्रजेंट करते हैं, मोलर कंसनट्रेशन। तो नर्स्ट ने अपनी इक्वेशन दी, कहता ई सैल बन जाऊगा। हुण जी नॉट नहीं आऊगा क्योंकि नॉट का मतलब स्टैंडर्ड नाल हुंदा। ई सैल कहता बिकम इक्वल टू ई नॉट सैल माइनस 0.06 अपॉन N लॉग अनोड अपॉन कैथोड की कंसनट्रेशन। ये नर्स्ट इक्वेशन है जी। जो कंसनट्रेशन चेंज हुई है इत्थे पुट कर देंगे। N इहदे विच की चीज़ ने? नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन। जिमें आपां पिछे एक इक्वेशन की सी, जिंक गिव जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव कॉपर। कहने का भाव जिंक के भी 2 इलैक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, कॉपर के भी 2 इलैक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, कुल मिला के चेंज गिव एंड टेक 2 का ही है। तो इत्थे अपने कोले की आ जाऊगा, N की वैल्यू 2 आ जाएगी जी। तो अपने कोले इक्वेशन बन गई, ओवरकम हो गया। हुण इसनूं थोड़ा जिहा अगे लैके जाने आ। नर्स्ट इक्वेशन दे विच कहंदे एट इक्विलिब्रीयम, जिहड़ी इक्विलिब्रीयम के उपर जिहड़ी रिएक्शन आ जाऊगी, इक्विलिब्रीयम के उपर वो कहंदा ई सैल ऑलवेज 0 होएगा। एट इक्विलिब्रीयम ई सैल ऑलवेज 0। उस केस अपने को एक नई इक्वेशन बन जूगी जिन्होंने आप स्टडी करांगे। ई नॉट सैल बिकम इक्वल टू 0.06 अपॉन N लॉग KC इक्विलिब्रीयम कॉन्सटेंट। KC अनोड अपॉन कैथोड की नेगे आपां फॉरवर्ड ते बैकवर्ड रिएक्शन जिन्हों आपां इक्विलिब्रीयम +1 दे विच भी कीता। तो अपनी नवी इक्वेशन बन गई ई नॉट सैल इज इक्वल टू 0.06 अपॉन N लॉग KC। हुण अगर यह जिहड़ी स्टैंडर्ड पॉइंट के उत्ते होगी, मतलब टैंपरेचर 1 मोलर हो गया, इक्विलिब्रीयम की स्टडी करोगे है ना, स्टैंडर्ड के उत्ते है तो आह वाला यूज़ करांगे। अगर ये स्टैंडर्ड के उपर नहीं हैगा, यह भी अगर स्टैंडर्ड के उपर नहीं हैगा, तो अपनी इक्वेशन बन जाएगी ई नॉट सैल इज इक्वल टू 2.303 NR
T upon सॉरी N इत्थे नहीं होना NF log KC। कहने का भाव हुण टर्म आ गई R की है गैस कॉन्सटेंट, T किस टैंपरेचर ते स्टडी हो रही है, N चेंज ऑफ ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रॉन पिछे भी किया, F इत्थे की एक अनदर कॉन्सटेंट आ गया फैराडे कॉन्सटेंट जो नैक्सट टॉपिक पूरा डिटेल कराना है। फिलहाल यदि वैल्यू याद रखनी है की होंगी है 96500 फैराडे कॉन्सटेंट। क्लीयर है जी। तो एक अपने को नई इक्वेशन आ गई है, सारी नमैरिकल तो MCQ परपज़ के लिए यूज़ होणगियां ये वैल्यूज़। उस तो बाद अपने को एक ये गिब्स एनर्जी के नाल एक इक्वेशन हैगी जी नमैरिकल च बहुत यूज़ होंगी है, क्वेश्चन दे विच आऊगा। गिब्स एनर्जी थोड़ा जिहा कोरिलेट करदा +1 च कीता सी, थोड़ा जिहा याद करवाउणा। गिब्स एनर्जी डेल्टा जी दे नाल आपां रिप्रजेंट करते हैं, जी दे नाल गिब्स एनर्जी रिप्रजेंट होंदी है, गिब्स एनर्जी चेंज जिहड़ा हुंदा वो डेल्टा जी हुंदा। हुण इत्थे भी उही चीज़ आ जाऊगी कि डेल्टा जी जिहड़ा गिब्स एनर्जी चेंज है नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड की गल करोगे नॉट आ जाऊगा, नॉर्मल होया तो डेल्टा जी जस्ट जी लिख लांगे आपां, है ना जी। हुण गिब्स एनर्जी की हुंदी है, वर्क डन हुंदा है, जिहड़ा एनर्जी का वो पार्ट जिहड़ा वर्क डन दे विच हो गया, यूजफुल वर्क डन च कन्वर्ट हो गया, उहनूं गिब्स एनर्जी कहंदे ने। हुण गिब्स एनर्जी दे कुछ क रिलेशन ने वो नमैरिकल परपज़ दे लई यूज़ होणगे, किहड़े ने, एक डेल्टा जी इज़ इक्वल टू -NF ई सैल। याद रखियो जो जी के उपर नॉट नहीं लिखिया तो ई सैल के उपर भी नॉट नहीं लिखिया मैं, जे नॉट लिखिया तो इधर भी नॉट लिखना पऊ, अगर नॉट नहीं लिखिया नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो इत्थे भी -NF ई सैल ही रह जाऊगा जी। हुण ई सैल तो ई नॉट सैल का तुहानूं डिफरेंस पता है। ई नॉट सैल कढ़ना बड़ा आसान है, कैथोड की वैल्यू माइनस एनोड की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ करनियां होंदियां ने, बट ई सैल नूं स्टडी करने लिए आपां नूं काफ़ी कुछ चाहिए, जिवें पिछे नैक्सट का दस चुके हैं। एक इत्थे एक पॉइंट बनता डेल्टा जी तो इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट तो ई सैल के कुछ रिलेशन ने, शॉर्टकट जिहड़े MCQ यूज़ होणगे। डेल्टा जी की वैल्यू की हो सकती है, लैट नैगेटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू जो नैगेटिव होएगी तो ई सैल वो भी लैस दैन 1 होएगा, ई सैल लैस दैन 1 होएगा, और इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट की वैल्यू जी उस टाइम के उपर 1 होएगी। याद रख, इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट की वैल्यू 1 होएगी, ठीक है जी, सॉरी लैस दैन 1 होएगी। ई सैल इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट लैस दैन 1 हो जाएगा। डेल्टा जी नैगेटिव +1 का टॉपिक है, डेल्टा जी की रिप्रजेंट करता गिब्स एनर्जी, ये लैस दैन 0 है, मतलब नैगेटिव है। जो डेल्टा जी नैगेटिव होंदा है रिएक्शन स्पोनटेनियस होंदी है, रिएक्शन स्पोनटेनियस होंदी है। उस केस दे विच की होंदा है, रिलेशन जिहड़े +1 ते +2 दोनों का कंबाइन दस रहे हैं, डेल्टा जी नैगेटिव स्पोनटेनियस होगी, ई सैल जिहड़ा होऊगा इज इक्वल टू 1 हो जाऊगा इस केस के उपर, ई सैल इज इक्वल टू 1 हो जाऊगा, और KC की वैल्यू सॉरी ग्रेटर दैन 1 हो जाएगी, ऑपोजिट होंदा है, ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा। उस तो बाद डेल्टा जी की हो सकता है जी ग्रेटर दैन 0, मतलब पॉजिटिव हो सकती है। जो ये पॉजिटिव होएगी तो रिएक्शन की हो जाएगी, नॉन स्पोनटेनियस हो जाएगी, तो K की वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, K की वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। डेल्टा जी जो इज इक्वल टू 0 हो गया, इक्विलिब्रियम के उपर होगी, तो K की वैल्यू जी हैगी है इत्थे इज इक्वल टू 1 होएगी, इत्थे K की वैल्यू लैस दैन 1 होएगी, ऑपोजिट चलता होंदा, सॉरी लैस दैन 1 तो इक्वल टू 1। दोबारा फिर ये थोड़ा इनू याद रखियो, डेल्टा जी का रिलेशन 0 नाल चलता है, K का रिलेशन 1 नाल चलता है। डेल्टा जी लैस दैन 0 होएगी तो K ग्रेटर दैन 1 होएगा, स्पोनटेनियस। डेल्टा जी ग्रेटर दैन 0 होगी, K लैस दैन 1 हो जाएगा, नॉन स्पोनटेनियस। डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होगी तो K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये याद रखियो। तो ई सैल की वैल्यू जी हैगी है ये इक्वली चलती है, ई सैल जिहड़ा ये लैस दैन 0 है तो लैस दैन 1 हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0 है ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 है इज इक्वल टू 1 है, K दे नाल ही चलता ई सैल, ठीक है जी। चाहे ई सैल ले लो चाहे K ले लो, 1 ऑफ द सेम थिंग, वो स्टैंडर्ड चलेगा। ये सारी इक्वेशन तुहानूं न्यूमेरिकल बड़ियां यूज़ होणगियां, बस याद रखने का तरीका यह है, एक दूसरे के सिंबल ऑपोजिट होंदे ने, तो उसका रिलेशन 0 नाल हुंदा है, तो ई का रिलेशन
ਕੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਟੂ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਟੂ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 7 ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੋਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਆ, ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਨੋਡ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾਅ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ। ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਓ, ਟੂ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 2 ਲਾਅ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਲਾਅ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ, ਥਿਊਰੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਸਟ ਲਾਅ ਫੈਰਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਸਰਕਿਟ ਫॉर ਅ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਸਰਕਿਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲਾਅ, ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਫਸਟ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਊ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, I ਇੰਟੂ ਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ IT ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, W ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ IT ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ZIT। Z ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਲਿਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ Z ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਫੈਰਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਫੈਰਾਡੇ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, W ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਇੰਟੂ I ਇੰਟੂ T ਅਪੋਨ F। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ IT ਅਪੋਨ FX। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ X ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਇੰਟੂ IT ਅਪੋਨ F। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਅਪੋਨ X ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਗਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, X ਫੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, X ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। F ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ 96500, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 96500। ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏ ਨੇ।
ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਆ ਪਿਆ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆ ਪਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਇਆ, W ਅਪੋਨ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, I ਇੰਟੂ T ਅਪੋਨ F ਇੰਟੂ X। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਿਸ ਵੀ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਟੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੋਲੀਅਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸ ਦਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22.4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। 22.4 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ STP ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਸ ਦਾ 1 ਮੋਲ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ 22.4 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੀਅਮ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੋਟਲ ਵੋਲੀਅਮ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਅਨੋਡ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥਿਕਨੈਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਡਥ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਇੰਟੂ I ਇੰਟੂ T ਅਪੋਨ F ਇੰਟੂ X ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ, ਵੋਲੀਅਮ ਇੰਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੋਲੀਅਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਥ, ਵਿਡਥ, ਹਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਇੰਟੂ ਲੈਂਥ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਰੀਆ 'ਚ 2 ਆ ਗਏ, ਇੰਟੂ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਨਨੋਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰਿਡਥ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਫੈਰਾਡੇ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 1, 2 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 3 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 4 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਜਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਰ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਆਰ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ weight deposit depend upon their equivalent mass। बस इतना लिखना है, weight deposit depends upon their equivalent mass। उस तो बाद यदि थोड़ा मैं एक थोड़ा जिहा होर समझा दिना। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਟ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, 3 ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ 3 ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ I ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਇਹੀ I ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਟ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਲਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਫੈਰਾਡੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, 1 ਫੈਰਾਡੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ 1 ਮੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਦੇ, 1 ਮੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਲਈ 1 ਫੈਰਾਡੇ
ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਮੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ 2 ਫੈਰਾਡੇ, 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ 3 ਫੈਰਾਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 1 ਮੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਨਰਲ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ 1 ਫੈਰਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 1 ਮੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ 1 ਹਾਫ ਮੋਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ 1/3 ਮੋਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗਰ 2 ਫੈਰਾਡੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 2 ਮੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ 1 ਮੋਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ 2/3 ਮੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ 3 ਫੈਰਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ 3/2 ਮੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 1 ਮੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ NaCl ਲੈ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਾਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ, ਵਾਟਰ ਨੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਨੇ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਨੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੈਥੋਡ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੋਡ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ, ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ 2 ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਗੇਨ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੈਥੋਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੋਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਸੌਖਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੋਨੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ H ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ H ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਇਹਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਟ ਆਫ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਿਹਦੀ E0 ਦੀ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹਦੀ E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਅਨੋਡ ਤੇ ਕੌਣ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, 7 ਸਟਾਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। 2 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੇ, 2 ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਹੈ, 5 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਇਹ 6 ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਓ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ।